राज्यर शिक्षा व्यवस्था को नहीं पुणी एक गंभीर और लज्जाजनक अभियोग सामना को आसी। शिक्षार उन्नति पर नियुक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विरोध में लांच मागिबा सहित असभ्य अपमानजनक और अमानविक व्यवहार गुरुतर अभियोग आनी जड़े प्रधान शिक्षयित्री। टांगी चौद्वार ब्लॉक अंतर्गत मागुरा पंचायत मागुरा नोडाल उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्रधान शिक्षयित्री को लांच मागिले ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। शिक्षयित्री जनक प्रतिवाद करिबारु मिलिथिला गाली और दुर्व्यवहार। घटना को नहीं टांगी थाना होईछि लिखित अभियोग पत्र में स्पष्ट भाव में उल्लेख रही जे कार्य संपादना पई ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लांच दाबी करथिले। लांच देवाकू शिक्षयित्री अस्वीकार करिबारु अधिकारी रोषांत होई असभ्य भाषा में दुर्व्यवहार करिथिबा मध्ये अभियोग रे दर्शा जायछि। केवल एतिकी नुहे, अभियोग अनुसार ब्लॉक शिक्षा अधिकारी निज रोष देखाई विद्यालय में पढ़ुथिबा निर्दोष छात्र छात्री को मध्ये खराब व्यवहार करथिले। अन्यपटे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रभात नायक को पचारिबारु मु स्कूल जाइथिली, मोर कर्तव्य मु पालन करिछि। प्रधान शिक्षयित्री को खातापत्र जांच मागिबारु से किछि दर्शाई पारि नथिले, तेणु मु तांकु तागिद करिथिली। एनै से संगीन अभियोग आनिछन्ति बोली प्रकाश करिछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, लिव लाइफ ओडिया। मागुरा नोडाल यूपी स्कूल आसिले आम क्लास रे ग्लोब थुआइथिला। से आसी कहले जे एटा कोन, आमे कहलु एटा होची ग्लोब ना, एटा होची पृथ्वीर रूप। आमे कहलु आज्ञा। तापरे आसिकी तापरे हमकु क्वेश्चन पचाले आम भूगोल बहिरो। आ कहले भूगोल इंग्लिश कोन, आमे कहलु ज्योग्राफी। तापरे आसिले आम 5टा क्वेश्चन पचाले, आमे ता धरु 3टा कि 4टा खंडे ठीक कहिजु। तापरे आ गोटे भूल हैला, आमे किंतु चेष्टा करछु कहियाकू। तापरे से हमकु कहले मूर्ख, ठक, मिछुआ, तमु किछि आसेने, तमे पढुना कि तम दीदी सार मैंने पढ़ाऊ ना, घुमाऊँच आसिकी। गोटा तो छुट्टी अच्छी, आउ 2 जण कौन पढ़े, पुणी गोटे क्लास 3 जण बसीच। एति कहले आम केते कथा कहले। तापरे ऑफिसर को गले। तापरे आमे गलु प्रेजेंट खाता दबाक, आम 3 जण जाइथिलु। तापरे प्रेजेंट खाता देकी सेठी ठिया आइथिलु। तापरे सी आम दीदी को केते कथा कहले एवं कहले मो अभद्रामी तमे देखिना। तापरे कहले एठिक आसी सोई बसी गड़ी के जाउछ, मु कोन करि पारे तमे जानना। आम एतिकी चाहूछु कि आम दीदी को न्याय मिलवा दरकार, आमु से बियोसा दरकार नांती। मो ना पुष्पलता दास, मो मागुरा नोडाल उपरा विद्यालय भारप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री। प्रथम कथा होची जो मते आज गाली गुलज हैला, मो सहित जो असभ्य व्यवहार हैला, ता मूलरे लांच। मु लांच देलिनी, मु कर्म करबा को चाहे, मु लांच दबा को काट चाहे नाही। मोर सीनियर टीचर को प्रथमे खराब व्यवहार देखैले, सी भी कहबे सार। तापर मो पिला मानकू, मो बड़ बड़ झियो मानकू तांकू जो भाषा रे गाली करचंदी, सी भी कहबे सार। तापर सेठू मते कहले कहीं जो ये दियो मते स्टॉक राइस रेकर्ड मु देखैली, मु करिछि, किंतु मोर किछिटा अपडेट हेइनी। सेथिपाई मते कहले कहीं करनो। मु कहली सारे आमे 2 जण टीचर एठी शिशु बाटिका ठारू अष्टम पर्यंत अछि। आमे 2 जण टीचर थिलु, बहु संघर्ष रे आउ जणे टीचर एबे आसीचंती एन्युअली। तेणु मु साडे पाठ पढ़ाइबा सहित ए काम टिके डिले हो जाइछि। ना पाठ पढ़ाई गड़ी जाइंकी सोउथबु एठी एमती भाषा सार। प्रभात कुमार नायक, टांगी चौदार ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। मु तो एठू दरमा नउची, मु काम करबी, मु काई काहाकू लांच देबी? मु जदि कर्म ठक होइथांती मु लांच देबी, मु ठकिबिनी कि लांच देबिनी। मु लांच विरोधी, किंतु से चाहती लांच। सेथिपाई मते आज एपली भाषा सुनिबा को पड़िला। रिक्वेस्ट करूची, हाथ जोड़िकी कहली, मु रिक्वेस्ट करूची, मु करी देबी सार। ना कोन करिवो? मु कहली सार कर देबी। ना जानिच मु केडे अभद्र? मु जगन्नाथपुर स्कूल रे बिना मॉनिटरिंग रे 2 जण का दरमा बंद कर देछि। सेमते अभद्रामी देखिबो। मु सार डरी गली। तापरे निश्चित मु न्याय मागिबी। मोर चाकरी दरकार नाही, मु चाकरी मागिबिनी, कारण मो पाखरे टैलेंट अछि। मु जोठी भी ठिया भी सेठी पैसा पाई पारिबी, मो परिवार प्रतिपोषण मु करि पारिबी। मो पाखे टैलेंट अछि, मु शिक्षक जणे, मु ठक शिक्षक हैनी, डरिबी। निश्चय मते सरकार न्याय देबे, कारण तांकर जो सब चाहूचंदी शिक्षार प्रसार प्रचार, तार सफल रूपायन निमंते मु अछि सर, मु अछि। किंतु ताकू जो माने डिमोरालाइज करि देबा को बसिचंदी, ताकू मु केबे हेले करबा को देबिनी। तेणु सरकार को निवेदन, नारी निर्यातना दियंतुनी, किंबा मो पिला मानकू आपणकर
ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ଶୁଣାନ୍ତୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବନି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବଢ଼ିପାରିବନି। ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ତମର ଡେଭଲପ ଗଧିଆ ଦଳ, ମୂର୍ଖ ଦଳ, ଠକ ଦଳ, ତମର ଡେଭଲପ ହେଇନି କି ହବନି। ତମ ଦିଦି ଯେମିତିଆ ମୂର୍ଖ ଗଧ ଠକ ତମ ନିଶ୍ଚୟ ହେବି, କାହିଁକି ନ ହେବି। ମୋ ଚାକିରି ଯାଉ, ମୋର ବା କହିଲି ସାର୍ ଚାକିରି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେବି। ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁ, ମାଗୁରା ନୋଡାଲ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଆମର ଟାଙ୍ଗୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବିଓ ଯେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନାୟକ, ସେ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲେ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଟିଚର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସଟା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଟିଚର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ପଚାରିଲେ ଯେ କି ଜଣେ ସାର୍ କାହିଁ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ମୁଁ କହିଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି। ଦେଖିଲେ, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ କହିଲେ କାଲି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ କାଲି ଆସିଥିଲେ। ନାଇଁ କାଲି ଆସିନଥିଲେ, ତ ମିଛ କଥା କହୁଛ। ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବେ, ଆମେ ଆଉ ବିଓଙ୍କୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବୁ? ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମର ଉପର ଅଧିକାରୀ, ଆମକୁ ସଜେସନ୍ ଦେବା କଥା, ଆମକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା କଥା, ଭଲ କଥା କହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବେକାର ଆଉ ମିଛ କଥା, ବେକାର କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସଜେସନ୍ ଦେବାଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା ହେବାରୁ ଆମକୁ ଆମର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ଆମର ରହୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ, କି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବୁ। ଆମ ଦିଦି ଯେ କି ଅଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପଲତା ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ବି ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯେ କି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କି କାମ କରୁଛ? ପାଠ ପଢ଼ାଉଛ ନା ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଗଡ଼ି ଯାଉଛ? ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଇଛ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆଇଛ? ତେଣୁ ସେ ଅପବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇଟା ବି ଆମର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଖରାପ ରହୁଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛି, ଗୋଟେ ଝିଅଟି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ପରିକା। ରାତି ପାଇଲେ ମୁହଁ ଚାହିଁ ଯଦି ବିଓ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବେ, ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବେ, ଆମେ ସେଠି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ? ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ନାଁ ହେଉଛି ସେଇଟା ମାଗୁରା ୟୁପିଏସ୍। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ସୁପରଭିଜନ ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲି। ସମୟ ପାଖାପାଖି 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ବୋଧେ ଜାଣିପାରିଲେନି କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଜଣେ, ତ ଜାଣିଶୁଣି 10-15 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ କଲେ। ବାହାରୁ ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଟିକେ ଭଲ କଥା। ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ 2 ଜଣ ଟିଚର ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର FLN କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲି। ନୃସିଂହ ସାର୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ରେ 1-2-3 ପିଲା ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଆଲୋଚନା କଲି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶୀତ ଟିକେ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଧା କରିଥିଲେ, ଅଧା ନାହିଁ। କହିଲେ ବାବା ଏଇସବୁ ଚାଲିବନି, ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ତୁମକୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏନକରେଜନେସ୍ ବଢ଼ିବ, ତାକୁ କରିଦେବ। ତାକୁ କରିଦେଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଗଲା ବେଳେ ସେଠି 4ଟି କ୍ଲାସ୍ ବସିଥିଲେ, 6ଠ, 7ମ, 5ମ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂଗୋଳ ବହି ଖୋଲା ହେଇଥିଲା। ଭୂଗୋଳ ବହି ଖୋଲା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ କି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଆଜି? ତ ସକାଳ ହେଇଛି, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ା ହେଇନଥିବ ନା? ପଢ଼ା ହେଇଛି ନା? ଆମର ସାର୍ ପଢ଼ା ହେଇଛି। କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ବହିଟା ଆଣିଲି, ଖାଲି ବିଷୟଟି କାଢ଼ା ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଏକା ପେଜ୍ କାଢ଼ା ହେଇଥିଲା, 7ମ ପିଲାଙ୍କର କି 6ଠ ପିଲାଙ୍କର। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍, ଏଇଟା ପଢ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଆସିଲେ ବୋଲି ପଢ଼ା ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ପଢ଼ା ହେଇଥିବ ନା? ହଁ ସାର୍ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଆ ପୂର୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ଅଛି? ଏବେ ତ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିଆ କିଛି କହିଲ, ଦେଖିଆ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଆଉ ତୁମେ କିଛି ଭାବିବନି, ପଚାରିବ, ଯେତିକି ଆସିବ କହିବ। ସେଥିରୁ କିଛି ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିଛି ଦେଲେନି। ତାପରେ ଗ୍ଲୋବ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗ୍ଲୋବ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଲି। 7ଟି ମହାଦେଶ, 5ଟି ମହାସାଗର, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। କ୍ଲାସ୍ ଭିଜିଟ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସୁପରଭିଜନ ଯାଇଛୁ, ତ ବିଭିନ୍ନ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ବସିଥିଲା ସକାଳଟା, ରାଇସ୍ ଫାଇସ୍ ବସିଥିଲା, ସେ କୁକ୍ ବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଉ କିଛି ରେକର୍ଡସ୍ ଅଛି ଯଦି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିଲୁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଆମର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଡ଼ିଟ୍, ସୋସିଆଲ୍ ଅଡ଼ିଟ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ସ୍କୁଲ ବି ଗଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର, MTM ରେଜିଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର PPI ରେଜିଷ୍ଟର, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଆମର ଅଛି ରେକର୍ଡସ୍,
ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଏକିଟା ପାରୁନି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଡିନାଇ କଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଅର୍ଥ ମାନେ କୋଅପରେଟ୍ ନ କରିବେ କେମିତି ବା ମୋତେ କେମିତି ବାଦ ଦେଇଦେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋ କଥାରୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଖାତା, ଏମିତି 15-17ଟା ଖାତା, କମ୍ ସେ କମ୍ 5-10ଟା ଖାତା ଥିବ, ଡେଲି କନଜମ୍ପସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ରେଜିଷ୍ଟର, ଫୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଜିଷ୍ଟର, ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣ କରିବେ ନା। ନାଇଁ ମୋତେ ପାରୁନି, ଆପଣ ବହୁତ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆଉ ଆମେ କେତେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ପାରିବୁନି, ଆଉ ଜଣକୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଏଠି ରହିଲିଣି, ମୁଁ ପାରୁନି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର କୁକବାଲା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଦେବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ କିଛି ଏଠି ରେକର୍ଡସ୍ ଦେଖେଇବେ ନା, ଦେଖେଇବା କଣ୍ଡିସନରେ ନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବାହାର ସେଠି ଜଣେ ସିଆରସିସ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସିଆରସିସ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ଜଣେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେ ବି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ, ସେ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଟିଚର 2 ଜଣ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ଯାକ ସିଆରସିସ୍। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସିଆରସିସ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଫଙ୍କସନ୍ ସିଆରସିସ୍ ଅମିଲ କୁମାର ଲେଙ୍କା ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦରାଇ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି। ସେଠି ମୁଁ ଏକା ନଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଆଶା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଠି କଲା ନା ସେଇ କଥା ଜମା ନୁହେଁ। ସେଠି ସେ 2 ଜଣ ବି ଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ବି ଥିଲେ, ଆପଣ ଜଣ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ବି ସେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ। ତ ଲାଞ୍ଚ କାହିଁକି ମାଗିବୁ ଆମେ? ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି ନା, ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ? ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବେତନ ଭୋଗୀ, ଆମେ ସେଇ ଯେତିକି ଆମର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେତିକିରେ ଆମେ ଚାଲିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ନାହିଁ, ଆମର ସେଇ ମାସକୁ ଟୁର୍ ଆଲାଉନ୍ସ ଆମର 3-4 ହଜାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଯିବୁ, ବା ଦରମାରୁ ଯିବୁ, ବା ବାଇକ୍ରେ ଯିବୁ, ବା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବୁ। ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି ଆମର, ମାସକୁ 10-12ଟି ସ୍କୁଲର ସୁପରଭିଜନ, ମିଶନ ମେରିଟ୍ ଚାଲିଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମିଶନ ମେରିଟ୍ରେ 10ମ କ୍ଲାସ୍ର ସେଇ ପାଖ ସ୍କୁଲକୁ କିଛି ଯାଇଥିଲି। ସେଠି 10ମ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି, ଯେହେତୁ ପାଖ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗାଁରୁ କିଛି ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେବ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁଟା ମନେ ଥିଲା ତ ପଚାରିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ଶନିବାର ଦିନର ଘଟଣା, ସୋମବାର ଗଲା, ମଙ୍ଗଳବାର 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସୋକଲ୍ ଧରି ଆସିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଧେ ଉପରବେଳା ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ବି ଟିଚର କିଛି ଥିଲେ, ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆମର ଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ଦେଲେ। ଏବଂ ସେଇ 3ଟି ରେକର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଇଛି, ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 5-7ଟି ରେକର୍ଡ଼ ଥାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର PPI ରେଜିଷ୍ଟର, ସେଥିରେ 3ଟା କ୍ୟାସ୍ ଥିବ, ପାସବୁକ୍। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ, ମୋତେ ସେଦିନ ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏକା ସେ ଝିଅ ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଟିଚର ଥିଲେ ପୁଅ ପିଲା, ତେଣୁକରି ସେଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ମିଳିଲିନି। ତାପରେ ଝିଅ ପିଲା ସେମାନେ ରାଗିଛନ୍ତି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ। ତାପରେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଇନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଙ୍ଗିତ କରିବା, ସେ ଇଙ୍ଗିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିହୀନ, କପୋଳ କଳ୍ପିତ, ବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚକତା କରିକିରି କେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ନ ଦେଖେଇବା, ବା ଅଡ଼ିଟ୍ରେ ଫେସ୍ ନ କରିବା, ବା କୌଣସି ଜାଲିଆତି ବା ତାଙ୍କର ଠକିବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ସେ ଏଇଟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ସେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋକଜ୍ ନୋଟିସ୍ର ତାଙ୍କର ଲେଖା ଦେଲେ। ଲେଖା ଦେଲା ପରେ ମୁଁ, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଲିନି, ତାଙ୍କର ପଢ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ଼ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ସେଇଟା ଅପିଲ୍ 24 ଜାଗା ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଥିଲି, ତାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ଯେମିତି 4 ଧାଡ଼ି ଲେଖିକିରି ଆପଣ କଲେ, ସେମିତି ଯଦି କରିଦେବେ ସବୁ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ ସମସ୍ତେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ବା ଅଡ଼ିଟ୍ରେ ଆମକୁ ଧରିବ। ମୁଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଆମର ଚିଠି କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଯାଇକି କଥା ହେବି। ସେ ଟିକେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛି। ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିଲିନି ନା, କେଉଁଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା FIR କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଆସିବ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ, ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିଲିନି ଯେ ସତରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଶା କରିପାରିଲିନି ଯେ ସେ ଦେଇଥିବେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବା ତାଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ ଥିବ ଇଚ୍ଛା ସେ ଦେଇଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଦେଲେ। ମୋତେ କାଲି IIC ଟାଙ୍ଗି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, କ'ଣ କହିବେ ତାପରେ। ମୋର ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।